सजनी है, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे। रंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ऐसे घने रे बदरा घिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे करे। कुछ दिन मेरे यार पुराने ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया। तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने, ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया। तेरी आई मैं मर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे कर जाऊं, सोनिया सोनिया। तेरी आई मैं मर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे कर जाऊं, सोनिया सोनिया। इश्क रे एक बारी रे, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। आजा लिखा देख लेना, तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा। देख लेना, देख लेना, भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना ओ सजनी है, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे। ओ सजनी रे, कैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। एक बारी देखे ना दोबारा, तेरे बिन करूं कैसे मैं गुजारा। के माही मेरा दिल तोड़दा है, के माही मेरा दिल तोड़दा, दिल तोड़दा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है तुझी से
मेरा तू ही इतनी सोनी, तू मेरी है पागल जैसे बस तुमसे प्यार करे। कहीं पे हो रात, कहीं पे सवेरे, आवाज भी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। छत पे आके आए हमें एक जैसा हाल तेरा मेरा, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। कस्तूरी सी है आदत तुम्हारी, लागे लगे ना ही छूटे छुड़ाए। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी
जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियाँ। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी बातों की बस्ती। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। तू है कि मुझ में सोता नहीं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियाँ। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी पलकों की बस्तियाँ। मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। रांझे ने लिखवाई है रब से ऐसी तकदीर, ये सांस चले तब ही जब मेरे साथ चले यही लिखवाई। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। सजने की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। हर
तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे नाल प्रीता लैया ओ तेरे नाल प्रीता लैया हे माही तैनू खबर नहीं हे माही तैनू खबर नहीं कोई जगह ना पता जहाँ न तू दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा इजाजत दे जहाँ भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा मेरी जरूरत तू बंदा एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लगन तुझसे जाना। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लगन तुझसे जाना। थे कभी बाहों में अब मेरी दुआओं में किस बात की है ये सजा। दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ले जरा। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया चाहूं और क्या कि खुदा दे रब मुझे इस जगह आ गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी ना मारेगी मेरी ना मारेगी आवारगी मेरी कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। ইউটিউব জানিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। এখন হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে আমি তো কারো ভিডিও আপলোড করি না কিংবা কারো মিউজিক নিই না কিছু নিই না তাহলে আমার কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে কেন। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ টেকল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইউটিউব জানিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। এবার কথা হচ্ছে অনেকেই ভাবেন যে আমি তো কারো ভিডিও ইউজ করি না, আমার সব নিজের ভিডিও, সব ফেয়ার ভিডিও, তবু আবার কেন কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে। আমি কারো মিউজিকও ইউজ করি না, তাহলে আমার কেন কপিরাইট ক্লেম বা আসবে। এই কথাটা সবাই বলেন, কিন্তু কপিরাইট স্ট্রাইক আসে কেন সেটা আগে জানতে হবে। কপিরাইট স্ট্রাইক হয় দুই রকম, 2-3 রকমের কপিরাইট স্ট্রাইক হয়। এখন কপিরাইট, ফেয়ার কপিরাইট এবং আরেকটি হচ্ছে ফেক কপিরাইট। এইবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যে কোনো মুহূর্তে যার তার চ্যানেলে চলে আসতে পারে, যেহেতু সেটা ফেক কপিরাইট। আজকে আমি বিশ্লেষণ করব যে
কপিরাইট স্ট্রাইক কীভাবে আসে, কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কি করা উচিত, কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কি করা উচিত আমাদের। প্রথমত দেখে নিই যে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে কিভাবে। ধরুন কোনো ভিডিও কারো ইউজ করা হলো, অনেকে 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ডের ভিডিও কিংবা মিউজিক ব্যবহার করেন, যে চিন্তা তারা অনেকে বলেন যে 2-3 সেকেন্ডের মিউজিক ব্যবহার করলে কোনো রকম কিছু হবে না। যদি আপনি কোনো ব্যক্তির মিউজিক হোক কিংবা ভিডিও হোক যাই হোক আপনি যদি ইউজ করে থাকেন, আর প্রথমেই জানতে হবে যে কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু কোনো সময় ইউটিউব দেয় না। এটা কিন্তু ঠিক যে কপিরাইট স্ট্রাইক কোনো সময় ইউটিউব দেয় না। কপিরাইট স্ট্রাইক দেয় অনার। ধরুন আপনি কারো মিউজিক ব্যবহার করলেন, সে 2 সেকেন্ড হোক বা 3 সেকেন্ড হোক, এইবার সেই ব্যক্তি ইউটিউবকে রিপোর্ট করবে যে এই ব্যক্তি আমার জিনিস ব্যবহার করেছে, তাকে এটা পানিশমেন্ট দেওয়া হোক। তখন ইউটিউব আপনাকে কপিরাইট স্ট্রাইক দেবে। কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু প্রথমে ইউটিউব দেয় না। যখন যার মিউজিক আপনি ব্যবহার করছেন বা গান ব্যবহার করছেন বা আপনি যার ভিডিও ব্যবহার করছেন, সে 1 সেকেন্ড হোক 2 সেকেন্ড হোক আর 3 সেকেন্ড হোক, যে কোনো সেকেন্ডেরই হোক না কেন, তখন সেই মিউজিকের অনার বা ভিডিওর অনার ইউটিউবকে রিপোর্ট করবে যে সে আমার ভিডিও বা আমার মিউজিক ইউজ করেছে আমার পারমিশন ছাড়া। তখন ইউটিউব কী করবে, আপনাকে একটি কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে দেবে। এইভাবে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে। আরেকটি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, সেটা হচ্ছে ফেক। এইবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক এবং অরিজিনাল কপিরাইট স্ট্রাইক আপনারা কী করে চিনবেন, কী করে বুঝবেন, সেটা আমি পরে বলছি। এবার কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কী করবেন। যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে আর যদি সত্যি সত্যি অরিজিনাল কপিরাইট স্ট্রাইক হয়, আর আপনি যদি কারো ভিডিও বা কারো গান কোনো কিছু আপনি যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সেটা হচ্ছে ফেয়ার কপিরাইট স্ট্রাইক। এবার সেই কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কী করবেন। প্রথমত আপনি ইউটিউবকে কাউন্টার একটি নোটিফিকেশন আপনারা পাঠাতে পারেন, অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে আমাকে যে কপিরাইট স্ট্রাইকটি দেওয়া হয়েছে সেটা ফেক, আমি সম্পূর্ণ আমার ফেয়ার ভিডিও, আমি কারো ভিডিও নেয়নি, যে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে সেটা ভুল, কিংবা ইউটিউব ভুল করেছে। আপনি যা হোক সেটা কাউন্টার একটি নোটিফিকেশান আপনি ইউটিউবকে পাঠাতে পারেন। তখন ইউটিউব কী করবে, যে স্ট্রাইক দিয়েছে ইউটিউব তাকে বলবে যে আপনি প্রমাণ দেন যে আপনার ভিডিও সে ব্যবহার করেছে, আর দিতে না পারলে তখন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনি ফেয়ার, আপনি কারো ভিডিও নিয়েছেন বা কারো মিউজিক নিয়েছেন সত্যি, তখন কী হবে, আপনার স্ট্রাইক আর উঠবে না, স্ট্রাইক থেকে যাবে। সবথেকে যদি আপনি মনে করে থাকেন যে হ্যাঁ আপনি কারো গান নিয়েছেন কিংবা কারো ভিডিও নিয়েছেন যে কারণে আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক এসেছে, সবথেকে আপনার কাউন্টার অ্যাপ্লাই না করে আপনার সবথেকে ভালো হবে যে স্ট্রাইক দিয়েছে তার কিন্তু ইমেল দিয়ে দেয় ইউটিউব, একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আপনি সবথেকে ভালো হবে তার সাথে যোগাযোগ করুন, যে তাকে বলুন যে ভুল হয়ে গেছে আর হবে না, আপনি প্লিজ আমার স্ট্রাইকটি তুলে নিন। তাকে রিকোয়েস্ট করা যায়। এখন রিকোয়েস্ট করার পর সে কপিরাইট স্ট্রাইক তুলবে কি না তুলবে সেটা সম্পূর্ণ তার উপরে, সে ইচ্ছে করলে তুলতেও পারে, তাকে আপনার কনভিন্স করতে হবে। এবার যদি না তোলে কিছু করার নেই। তারপর কি করতে হবে, তাহলে কি করার আছে, আপনার 90 দিন অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে এই 90 দিনের মধ্যে আপনার জন্য কোনো রকম কপিরাইট স্ট্রাইক আর না আসে। আপনার 90 দিন পর অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর সেই কপিরাইট স্ট্রাইক উঠে যাবে। এইবার ফেক যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, ফেক কপিরাইট, তখন আপনি কি করবেন। ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক তো অনেকেই দেয় যে কোনো মুহূর্তে। আপনার ফেয়ার ভিডিও, আপনি আপনার কারো ভিডিও ইউজ করেননি, তখন আপনি ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক দিল। আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা ফেক কপিরাইট, কেননা আপনি কারো ভিডিও, কারো গান, কারো মিউজিক কোনো কিছু আপনি ইউজ করেননি, তবুও আপনার একটি কপিরাইট স্ট্রাইক চলে এসছে।
সেই মুহূর্তে কী করণীয় আছে? সেই মুহূর্তে করণীয় হচ্ছে আপনি ইউটিউবকে কাউন্টার একটি নোটিফিকেশান পাঠান যে এটি ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক, আমি কারো কোনো কিছু ইউজ করিনি, ইউটিউব ভুল করেছে বা যে স্ট্রাইক দিয়েছে সে ভুল করেছে, এখনই এটা যাচাই করা হোক। এই করে আপনি একটি কাউন্টার নোটিফিকেশান ইউটিউবকে পাঠান। ইউটিউব তখন তাকে যে স্ট্রাইক দিয়েছে সে ফেক হোক বা অরিজিনাল হোক যাই হোক, তাকে সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব তাকে প্রুফ দিতে বলবে যে কোন জায়গাটা কোন ভিডিও থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথা থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্রুফ দিতে হবে। প্রুফ দিয়ে যদি সে দিতে না পারে তখন আপনার কপিরাইট স্ট্রাইকটি উঠে যাবে। আর যদি সে সত্যি সত্যি প্রুফ দিতে পারে যে হ্যাঁ আপনি ইউজ করেছেন, তাহলে আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু আর উঠবে না। এই হচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক আসার নিয়ম। প্রথম হচ্ছে ফেয়ার ভিডিওতে আপনি যদি 1 সেকেন্ড হোক 2 সেকেন্ড হোক বা যাই হোক না কেন, আপনি যদি কারো মিউজিক কিংবা কারো ভিডিও যাই হোক ইউজ করে থাকেন, তাহলে কপিরাইট স্ট্রাইক আসতে পারে। আরেকটি হচ্ছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক। ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক সবাইকে আসতে পারে, যত বড় চ্যানেল হোক না কেন, যত ফেয়ার ভিডিও হোক না কেন, ফেক তো সবই ফেক। তাই ফেক ভিডিও ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যখন তখন আসতে পারে যে কোনো চ্যানেলে। এবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কী হয়, তখন আপনার ইউটিউবকে জানাতে হবে, কাউন্টারের নোটিফিকেশান পাঠাতে হবে। আর না হলে এখন তো অনেকে আছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক পাঠায় টাকার জন্য, টাকা দাবি করে যে আপনি এত টাকা দিন আমি আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক তুলে দিচ্ছি। যদি কেউ কপিরাইট স্ট্রাইক দেয়, টাকা দেবেন না, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে একটি ইউটিউবকে নোটিফিকেশান পাঠাবেন, ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করবেন, তারপরে ইউটিউব দেখবে। কেননা ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যদি আপনি টাকা দেন, তারপরে কিন্তু সে আবার কপিরাইট স্ট্রাইক এরকম করবে। তাই এই কারণে ফেক যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, আপনারা কাউকে টাকা কিছু দেবেন না, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা একটি নোটিফিকেশান পাঠাবেন ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করবেন। ইউটিউব যাচাই করবে যে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে তাকে প্রমাণ দিতে বলবে। এবার সে যদি প্রমাণ দিতে না পারে, তারপর তাকে যখন প্রুফ দিতে বলবে, প্রুফ তো সে দিতে পারবে না, কেননা সে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে, তখন আপনার কপিরাইট স্ট্রাইকটি উঠে যাবে। এই হচ্ছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক এবং কপিরাইট স্ট্রাইক। এখন কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে আপনারা কী করবেন, আমি যেগুলো বললাম আপনারা তাই করবেন। যদি একেবারে ফেয়ার কপিরাইট স্ট্রাইক হয়, যদি আপনি কারো কিছু ইউজ করে থাকেন, তখন আপনারা কাউন্টার কিছু করে দরকার নেই। আপনি যে স্ট্রাইক দিয়েছে তার ইমেল নাম্বার থাকে, আপনি সেই ইমেল নাম্বারে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, তার সাথে গিয়ে কথা বলতে পারেন। কথা বলে তারপর আপনি সেই কপিরাইট স্ট্রাইকটা তোলার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর যদি সে না তোলে তাহলে কিছু করার নেই, আপনার 90 দিন অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর সেই কপিরাইট স্ট্রাইক অটোমেটিক উঠে যাবে। আর ফেক হলে আপনার ইউটিউবকে অবশ্যই জানাতে হবে, ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি ফেক হয়, তারপরে সেটা ইউটিউব থেকেই রিমুভ করার চেষ্টা করতে হবে, ইউটিউবই রিমুভ করে দেবে। এইবার আসি কপিরাইট ক্লেম। কপিরাইট ক্লেম কীভাবে আসে? কপিরাইট ক্লেম আসে বিশেষত মিউজিকের উপরে। মিউজিক কোম্পানিগুলো যে মিউজিকের যে কপিরাইট অনার থাকে, কপিরাইট ক্লেমটা কিন্তু ইউটিউবই দেয়। কেননা যেসব মিউজিক কোম্পানিগুলো আছে, কপিরাইট ক্লেমটা অন্তত মিউজিকের জন্যই আসে। মিউজিক কোম্পানিগুলো তারা কী করে, যেসব বড় বড় মিউজিক কোম্পানিগুলো আছে, তারা যখন মিউজিকটা পাবলিক করে তখন তাদের একটি কন্টেন্ট আইডি থাকে ইউটিউবের কাছ থেকে, সেটা তারা নিয়ে নেয়। এইবার কী করে, যখনই ইউটিউবে কন্টেন্ট আইডি যারা এগুলো করে, তখন যখন তারা ভিডিও ছাড়ছে এবং আপনি সেই ভিডিও যখন নিচ্ছেন, সে আপনি 1 সেকেন্ডের জন্য নিন বা 2 সেকেন্ডের জন্য নিন, যাই নিন না কেন, তখনই কিন্তু ইউটিউবের সেই ভিডিওর সাথে সেই মিউজিকের সাথে আপনার মিউজিকটি ম্যাচ করে যাচ্ছে। যখনই ম্যাচ করে যাবে তখনই ইউটিউব আপনাকে কপিরাইট ক্লেম দিয়ে দিচ্ছে। সরাসরি কপিরাইট ক্লেম, কোনো কোম্পানির কপিরাইট ক্লেম দেওয়া লাগে না। যখনই আপনি কোনো ভিডিও ডাউনলোড করছেন, ডাউনলোড করে কয়েক সেকেন্ডের হোক যাই হোক, আপনি যখন আপনার চ্যানেলে আপলোড দিচ্ছেন, ইউটিউবের যে অ্যালগরিদম আছে সেখানে ম্যাচ করে যায়, ম্যাচ করে গেলেই আপনার কপিরাইট ক্লেম চলে আসে। আর কপিরাইট ক্লেম আসলে কী হয়, চ্যানেলে কোনো
প্রভাব পড়ে না, চ্যানেলে কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু কপিরাইট ক্লেম আসলে কী হয়, কপিরাইট ক্লেম আসলে যে ভিডিও থেকে যে ইনকামটা হয় সেই ইনকাম আপনি আর 1 পয়সাও পাবেন না, সেগুলো কোম্পানি নিয়ে নেবে। যে মিউজিক কোম্পানি আছে সেই মিউজিক কোম্পানি সেই ডলার যা হোক সেই ডলারটাই মিউজিক কোম্পানিতে চলে যাবে, আপনি কোনো রকম এখান থেকে পাবেন না। এই একটি মানে অসুবিধা। তাছাড়া কপিরাইট ক্লেমে আদার্স কোনো প্রবলেম হয় না, চ্যানেলের কোনো ক্ষতি হয় না। কপিরাইট ক্লেম ইউটিউব দেয় আর কপিরাইট স্ট্রাইক ইউটিউব দেয় না, এই দুটোর মধ্যে হচ্ছে পার্থক্য। তাই কপিরাইট ক্লেম আসলে বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে ঘাবড়াবেন না, আমি যেভাবে বললাম। আর কপিরাইট ক্লেম যদি আসে অনেকে কী করেন, সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি ভয় পেয়ে ভিডিওটা ডিলিট করে দেন। কিন্তু কপিরাইট ক্লেম আসলে কোনো সময় ভিডিও ডিলিট করবেন না, ভিডিওটাকে কী করবেন, এখন তো বর্তমানে কপিরাইট ক্লেম রিমুভ করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা যদি মোবাইল দিয়ে ইউটিউবিং করে থাকেন তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, আর যদি পিসি বা ল্যাপটপে করে থাকেন তাতেও কোনো প্রবলেম নেই। আপনারা মোবাইল দিয়ে করলে এক কাজ করবেন, ক্রোম ব্রাউজে যাবেন, ক্রোম ব্রাউজে গিয়ে ডেস্কটপ সাইটটি ওপেন করে চ্যানেলটি ওপেন করবেন, তারপরে ভিডিওতে গিয়ে দেখবেন ওখানে কপিরাইট চলে আসছে, সেই কপিরাইটে ক্লেম করে ক্লিক করে তারপর সেই কপিরাইট ক্লেমটা আপনারা ওখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারবেন। ট্রিম করে মানে কাঁচির মতো একটা চিহ্ন থাকে দেখবেন, ওখানে ক্লিক করে পুরো কপিরাইটটা আপনার বাদ চলে যাবে। এইবার অনেকে আগে কী হতো, কপিরাইট ক্লেম আসলে শুধু ওই জায়গাটায় মিউজিকটা মিউট করে দেওয়া হতো, এখনও মিউট অপশন আছে। এবার মিউট যদি করে দেন, ধরুন আপনার ভিডিও 10 মিনিটের ভিডিও, 5 মিনিট আপনি যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক বাজছে, আপনি কথা বলছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক বাজছে, এবার সেখানে কপিরাইট ক্লেম চলে আসছে। এবার কী হবে, যদি আপনি ওই জায়গাটায় মিউট করে দেন তাহলে আপনি যে ভয়েসটা দিচ্ছেন সেই ভয়েসও মিউট হয়ে যাবে, মানে শুধু ভিডিও থাকবে। তাহলে কী হবে, ভিউয়ার্সরা আপনার ভিডিও আর দেখবে না, যখনই দেখবে যে ভয়েস কিছু নেই শুধু ওই ছবি, তখন আর আপনার ভিডিওর মানে ভিউজটা ডাউন হয়ে যাবে। তাই এখানে কী করতে হয়, যে পর্যন্ত কপিরাইট ক্লেমটা আছে সেখানে ট্রিম করে দিতে হয়, ওখানে কাঁচির মতো একটা অংশ আছে, ওখানে ক্লিক করলে পুরো অংশটা কেটে বাদ হয়ে যাবে, ওখানে যে গান ছিল মিউজিক ছিল কেউ টেরই পাবে না, আপনার কথা ওখানে পরবর্তীকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে। এখানে ওখানে ক্লিক করে তারপর কপিরাইট ক্লেমটা রিমুভ করে দিতে হয়, তাহলে কোনো প্রবলেম থাকে না। এই একটি সুবিধা এখন এসছে নতুন, যদিও নতুন না, প্রায় বছরখানিক বেশি হয়ে গেছে এই সেটিংসটি এসছে। এই সেটিংসটি আগে ছিল না, আগে শুধু মিউজিক রিপ্লেস ছিল এবং মিউট ছিল, এখন রিপ্লেসও আছে, মিউটও আছে এবং আপনি কেটে বাদও দিতে পারবেন। তাই কপিরাইট ক্লেম কিংবা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে তো ইউটিউব ওই ভিডিওটি ডিলিট করে দেয়। কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে ভিডিওটা 7 দিন পর্যন্ত মানে পাবলিক দেখতে পারবে না, ভিডিও ডিলিট করে না, ইউটিউব মানে রেখে দেয়, এটাকে হাইড করে রাখে। কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে 7 দিন পর্যন্ত হাইড করে রাখে, তারপরে ইউটিউব ডিলিট করে। তাই কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে আপনার ভিডিও ডিলিট করার কোনো প্রয়োজন নেই, ভিডিও ডিলিট করবেন না। আর কপিরাইট ক্লেম আসলেও কোনো সময় ভিডিও ডিলিট করবেন না। তাই কপিরাইট ক্লেম যদি আসে ঘাবড়ে গিয়ে ভিডিও ডিলিট করবেন না, ভিডিও ডিলিট না করে ক্রোম ব্রাউজে গিয়ে ভিডিওটাতে যে কপিরাইট ক্লেম এসছে সেই ক্লেমটা রিমুভ করে দেবেন, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না, কোনো কিছু হবে না, যেমন ভিডিও তেমনই থেকে যাবে। কিন্তু কপিরাইট ক্লেম এসে ভিডিও ডিলিট করলে কী হয়, ভিডিও ডিলিট করলে চ্যানেলের উপরে অনেক প্রভাব হয়। আপনি এত কষ্ট করে একটি ভিডিও তৈরি করলেন, সেই ভিডিওটা চলে যাবে, সেই ভিডিও থাকবে না। তাছাড়া ভিডিও ডিলিট করলে চ্যানেলের রিচও ডাউন হয়ে যায়, এই কারণে ভিডিও ডিলিট করতে নেই। তবুও অনেক সময় ভিডিও ডিলিট হয়ে যায়, আমার চ্যানেলে আমি তো প্রায় ভিডিও ডিলিট করি। এই কারণে ইউটিউব জানিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। এখন হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে আমি তো কারো ভিডিও আপলোড করি না কিংবা কারো মিউজিক নিই না, কিছু নিই না, তাহলে আমার কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে কেন?
নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ টেকল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইউটিউব জানিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। এবার কথা হচ্ছে, অনেকেই ভাবেন যে আমি তো কারো ভিডিও ইউজ করি না, আমার সব নিজের ভিডিও, সব ফেয়ার ভিডিও, তবু আবার কেন কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে? আমি কারো মিউজিকও ইউজ করি না, তাহলে আমার কেন কপিরাইট ক্লেম বা আসবে? এই কথাটা সবাই বলেন, কিন্তু কপিরাইট স্ট্রাইক আসে কেন সেটা আগে জানতে হবে। কপিরাইট স্ট্রাইক হয় দুই তিন রকমের কপিরাইট স্ট্রাইক হয়। এখন কপিরাইট, ফেয়ার কপিরাইট এবং আরেকটি হচ্ছে ফেক কপিরাইট। এইবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যে কোনো মুহূর্তে যার তার চ্যানেলে চলে আসতে পারে, যেহেতু সেটা ফেক কপিরাইট। আজকে আমি বিশ্লেষণ করব যে কপিরাইট স্ট্রাইক কীভাবে আসে, কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কি করা উচিত, কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কি করা উচিত আমাদের। প্রথমত দেখে নিই যে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে কিভাবে। ধরুন কোনো ভিডিও কারো ইউজ করা হলো, অনেকে 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ডের ভিডিও কিংবা মিউজিক ব্যবহার করেন, যে তারা অনেকে বলেন যে 2-3 সেকেন্ডের মিউজিক ব্যবহার করলে কোনো রকম কিছু হবে না। যদি আপনি কোনো ব্যক্তির মিউজিক হোক কিংবা ভিডিও হোক, যাই হোক, আপনি যদি ইউজ করে থাকেন, আর প্রথমেই জানতে হবে যে কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু কোনো সময় ইউটিউব দেয় না। এটা কিন্তু ঠিক যে কপিরাইট স্ট্রাইক কোনো সময় ইউটিউব দেয় না। কপিরাইট স্ট্রাইক দেয় অনার। ধরুন আপনি কারো মিউজিক ব্যবহার করলেন, সে 2 সেকেন্ড হোক বা 3 সেকেন্ড হোক, এইবার সেই ব্যক্তি ইউটিউবকে রিপোর্ট করবে যে এই ব্যক্তি আমার জিনিস ব্যবহার করেছে, তাকে এটা পানিশমেন্ট দেওয়া হোক। তখন ইউটিউব আপনাকে কপিরাইট স্ট্রাইক দেবে। কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু প্রথমে ইউটিউব দেয় না। যখন যার মিউজিক আপনি ব্যবহার করছেন বা গান ব্যবহার করছেন বা আপনি যার ভিডিও ব্যবহার করছেন, সে 1 সেকেন্ড হোক, 2 সেকেন্ড হোক বা 3 সেকেন্ড হোক, যে কোনো সেকেন্ডেরই হোক না কেন, তখন সেই মিউজিকের অনার বা ভিডিওর অনার ইউটিউবকে রিপোর্ট করবে যে সে আমার ভিডিও বা আমার মিউজিক ইউজ করেছে আমার পারমিশন ছাড়া। তখন ইউটিউব কী করবে, আপনাকে একটি কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে দেবে। এইভাবে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে। আরেকটি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, সেটা হচ্ছে ফেক। এইবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক এবং অরিজিনাল কপিরাইট স্ট্রাইক আপনারা কী করে চিনবেন, কী করে বুঝবেন, সেটা আমি পরে বলছি। এবার কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কী করবেন। যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, আর যদি সত্যি অরিজিনাল কপিরাইট স্ট্রাইক হয়, আর আপনি যদি কারো ভিডিও বা কারো গান কোনো কিছু আপনি যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সেটা হচ্ছে ফেয়ার কপিরাইট স্ট্রাইক। এবার সেই কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কী করবেন। প্রথমত আপনি ইউটিউবকে কাউন্টার একটি নোটিফিকেশন আপনারা পাঠাতে পারেন, অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে আমাকে যে কপিরাইট স্ট্রাইকটি দেওয়া হয়েছে সেটা ফেক, আমি সম্পূর্ণ আমার ফেয়ার ভিডিও, আমি কারো ভিডিও নেয়নি, যে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে সেটা ভুল, কিংবা ইউটিউব ভুল করেছে। আপনি যা হোক সেটা কাউন্টার একটি নোটিফিকেশান আপনি ইউটিউবকে পাঠাতে পারেন। তখন ইউটিউব কী করবে, যে স্ট্রাইক দিয়েছে ইউটিউব তাকে বলবে যে আপনি প্রমাণ দেন যে আপনার ভিডিও সে ব্যবহার করেছে, আর দিতে না পারলে তখন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনি কারো ভিডিও নিয়েছেন বা কারো মিউজিক নিয়েছেন সত্যি, তখন কী হবে, আপনার স্ট্রাইক আর উঠবে না, স্ট্রাইক থেকে যাবে। সবথেকে যদি আপনি মনে করে থাকেন যে হ্যাঁ আপনি কারো গান নিয়েছেন কিংবা কারো ভিডিও নিয়েছেন যে কারণে আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক এসছে, সবথেকে আপনার কাউন্টার অ্যাপ্লাই না করে আপনার সবথেকে ভালো হবে যে স্ট্রাইক দিয়েছে তার কিন্তু ইমেল দিয়ে দেয় ইউটিউব, একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আপনি সবথেকে ভালো হবে তার সাথে যোগাযোগ করুন
যে তাকে বলুন যে ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না, আপনি প্লিজ আমার স্ট্রাইকটি তুলে নিন। তাকে রিকোয়েস্ট করা যায়। এখন রিকোয়েস্ট করার পর সে কপিরাইট স্ট্রাইক তুলবে কি না তুলবে সেটা সম্পূর্ণ তার উপরে। সে ইচ্ছে করলে তুলতেও পারে, তাকে আপনার কনভিন্স করতে হবে। এবার যদি না তোলে কিছু করার নেই। তারপর কি করতে হবে, তাহলে কি করার আছে, আপনার 90 দিন অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে এই 90 দিনের মধ্যে আপনার জন্য কোনো রকম কপিরাইট স্ট্রাইক আর না আসে। আপনার 90 দিন পর অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর সেই কপিরাইট স্ট্রাইক উঠে যাবে। এইবার ফেক যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, ফেক কপিরাইট, তখন আপনি কি করবেন? ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক তো অনেকেই দেয় যে কোনো মুহূর্তে। আপনার ফেয়ার ভিডিও, আপনার কারো ভিডিও ইউজ করেননি, তখন আপনি ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক দিল। আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা ফেক কপিরাইট, কেননা আপনি কারো ভিডিও, কারো গান, কারো মিউজিক কোনো কিছু আপনি ইউজ করেননি, তবুও আপনার একটি কপিরাইট স্ট্রাইক চলে এসছে। সেই মুহূর্তে কী করণীয় আছে? সেই মুহূর্তে করণীয় হচ্ছে আপনি ইউটিউবকে কাউন্টার একটি নোটিফিকেশান পাঠান যে এটি ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক, আমি কারো কোনো কিছু ইউজ করিনি, ইউটিউব ভুল করেছে বা যে স্ট্রাইক দিয়েছে সে ভুল করেছে, এখনই এটা যাচাই করা হোক। এই করে আপনি একটি কাউন্টার নোটিফিকেশান ইউটিউবকে পাঠান। ইউটিউব তখন তাকে যে স্ট্রাইক দিয়েছে, সে ফেক হোক বা অরিজিনাল হোক, যাই হোক, তাকে সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব তাকে প্রুফ দিতে বলবে যে কোন জায়গাটা কোন ভিডিও থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথা থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্রুফ দিতে হবে। প্রুফ দিয়ে যদি সে দিতে না পারে, তখন আপনার কপিরাইট স্ট্রাইকটি উঠে যাবে। আর যদি সে সত্যি সত্যি প্রুফ দিতে পারে যে হ্যাঁ আপনি ইউজ করেছেন, তাহলে আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু আর উঠবে না। এই হচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক আসার নিয়ম। প্রথম হচ্ছে ফেয়ার ভিডিওতে আপনি যদি 1 সেকেন্ড হোক, 2 সেকেন্ড হোক বা যাই হোক না কেন, আপনি যদি কারো মিউজিক কিংবা কারো ভিডিও যাই হোক ইউজ করে থাকেন, তাহলে কপিরাইট স্ট্রাইক আসতে পারে। আরেকটি হচ্ছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক। ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক সবাইকে আসতে পারে, যত বড় চ্যানেল হোক না কেন, যত ফেয়ার ভিডিওই হোক না কেন, ফেক তো সবই ফেক। তাই ফেক ভিডিও, ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যখন তখন আসতে পারে, যে কোনো চ্যানেলে। এবার ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে কি হয়, তখন আপনার ইউটিউবকে জানাতে হবে, কাউন্টারের নোটিফিকেশান পাঠাতে হবে। আর না হলে এখন তো অনেকে আছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক পাঠায় টাকার জন্য, টাকা দাবি করে যে আপনি এত টাকা দিন, আমি আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক তুলে দিচ্ছি। যদি কারো কেউ কপিরাইট স্ট্রাইক দেয়, টাকা দেবেন না, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে একটি ইউটিউবকে নোটিফিকেশান পাঠাবেন, ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করবেন, তারপরে ইউটিউব দেখবে। কেননা ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক যদি আপনি টাকা দেন, তারপরে কিন্তু সে আবার কপিরাইট স্ট্রাইক এরকম করবে। তাই এই কারণে ফেক যদি কপিরাইট স্ট্রাইক আসে, আপনারা কাউকে টাকা টুকা কিছু দেবেন না, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা একটি নোটিফিকেশান পাঠাবেন ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করবেন। ইউটিউব যাচাই করবে যে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে, তাকে প্রমাণ দিতে বলবে। এবার সে যদি প্রমাণ দিতে না পারে, তারপর তাকে যখন প্রুফ দিতে বলবে, প্রুফ তো সে দিতে পারবে না, কেননা সে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়েছে, তখন আপনার কপিরাইট স্ট্রাইকটি উঠে যাবে। এই হচ্ছে ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক এবং কপিরাইট স্ট্রাইক। এখন কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে আপনারা কী করবেন, আমি যেগুলো বললাম আপনারা তাই করবেন। যদি একেবারে ফেয়ার কপিরাইট স্ট্রাইক হয়, যদি আপনি কারো কিছু ইউজ করে থাকেন, তখন আপনারা কাউন্টার কিছু করে দরকার নেই। আপনি যে স্ট্রাইক দিয়েছে তার ইমেল নাম্বার থাকে, আপনি সেই ইমেল নাম্বারে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, তার সাথে গিয়ে কথা বলতে পারেন। কথা বলে তারপর আপনি সেই কপিরাইট স্ট্রাইকটা তোলার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর যদি সে না তোলে, তাহলে কিছু করার নেই, আপনার 90 দিন অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর সেই কপিরাইট স্ট্রাইক অটোমেটিক উঠে যাবে। আর ফেক হলে আপনার ইউটিউবকে অবশ্যই জানাতে হবে, ইউটিউবের কাছে অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি ফেক হয়। তারপরে সেটা ইউটিউব থেকেই রিমুভ করার চেষ্টা করতে হবে, ইউটিউবই রিমুভ করে দেবে। এইবার আসি কপিরাইট ক্লেম। কপিরাইট ক্লেম কীভাবে আসে? কপিরাইট ক্লেম আসে বিশেষত মিউজিকের উপরে। মিউজিক কোম্পানিগুলো যে মিউজিকের যে কপিরাইট অনার থাকে, কপিরাইট ক্লেমটা কিন্তু ইউটিউবই দেয়। কেননা যেসব মিউজিক কোম্পানিগুলো আছে, কপিরাইট ক্লেমটা অন্তত মিউজিকের জন্যই আসে। মিউজিক কোম্পানিগুলো তারা কী করে, যেসব বড় বড় মিউজিক কোম্পানিগুলো আছে, তারা যখন মিউজিকটা
পাবলিক করে তখন তাদের একটি কন্টেন্ট আইডি থাকে, ইউটিউবের কাছ থেকে সেটা তারা নিয়ে নেয়। এইবার কী করে, যখনই ইউটিউবে কন্টেন্ট আইডি যারা এগুলো করে, তখন যখন তারা ভিডিও ছাড়ছে এবং আপনি সেই ভিডিও যখন নিচ্ছেন, সে আপনি 1 সেকেন্ডের জন্য নিন বা 2 সেকেন্ডের জন্য নিন, যাই নিন না কেন, তখনই কিন্তু ইউটিউবের সেই ভিডিওর সাথে সেই মিউজিকের সাথে আপনার মিউজিকটি ম্যাচ করে যাচ্ছে। যখনই ম্যাচ করে যাবে তখনই ইউটিউব আপনাকে কপিরাইট ক্লেম দিয়ে দিচ্ছে। সরাসরি কপিরাইট ক্লেম, কোনো কোম্পানির কপিরাইট ক্লেম দেওয়া লাগে না। যখনই আপনি কোনো ভিডিও ডাউনলোড করছেন, ডাউনলোড করে কয়েক সেকেন্ডের হোক যাই হোক, আপনি যখন আপনার চ্যানেলে আপলোড দিচ্ছেন, ইউটিউবের যে অ্যালগোরিদম আছে সেখানে ম্যাচ করে যায়, ম্যাচ করে গেলেই আপনার কপিরাইট ক্লেম চলে আসে। আর কপিরাইট ক্লেম আসলে কী হয়, চ্যানেলে কোনো প্রভাব পড়ে না, চ্যানেলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু কপিরাইট ক্লেম আসলে কী হয়, কপিরাইট ক্লেম আসলে যে ভিডিও থেকে যে ইনকামটা হয় সেই ইনকাম আপনি আর 1 পয়সা পাবেন না, সেগুলো কোম্পানি নিয়ে নেবে। যে মিউজিক কোম্পানি আছে সেই মিউজিক কোম্পানি সেই ডলার যা হোক সেই ডলারটাই মিউজিক কোম্পানিতে চলে যাবে, আপনি কোনো রকম এখান থেকে পাবেন না। এই একটি মানে অসুবিধা। তাছাড়া কপিরাইট ক্লেমে আদার্স কোনো প্রবলেম হয় না, চ্যানেলের কোনো ক্ষতি হয় না। কপিরাইট ক্লেম ইউটিউব দেয় আর কপিরাইট স্ট্রাইক ইউটিউব দেয় না, এই দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য। তাই কপিরাইট ক্লেম আসলে বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে ঘাবড়াবেন না, আমি যেভাবে বললাম। আর কপিরাইট ক্লেম যদি আসে, অনেকে কী করেন, সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি ভয় পেয়ে ভিডিওটা ডিলিট করে দেন। কিন্তু কপিরাইট ক্লেম আসলে কোনো সময় ভিডিও ডিলিট করবেন না, ভিডিওটাকে কী করবেন, এখন তো বর্তমানে কপিরাইট ক্লেম রিমুভ করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা যদি মোবাইল দিয়ে ইউটিউবিং করে থাকেন তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, আর যদি পিসি বা ল্যাপটপে করে থাকেন তাতেও কোনো প্রবলেম নেই। আপনারা মোবাইল দিয়ে করলে এক কাজ করবেন, ক্রোম ব্রাউজে যাবেন, ক্রোম ব্রাউজে গিয়ে ডেস্কটপ সাইটটি ওপেন করে চ্যানেলটি ওপেন করবেন, তারপরে ভিডিওতে গিয়ে দেখবেন ওখানে কপিরাইট চলে আসছে, সেই কপিরাইটে ক্লেম করে ক্লিক করে তারপর সেই কপিরাইট ক্লেমটা আপনারা ওখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারবেন। ট্রিম করে, মানে কাঁচির মতো একটা চিহ্ন থাকে দেখবেন, ওখানে ক্লিক করে পুরো কপিরাইটটা আপনার বাদ চলে যাবে। এইবার অনেকে আগে কী হতো, কপিরাইট ক্লেম আসলে শুধু ওই জায়গাটায় মিউজিকটা মিউট করে দেওয়া হতো, এখনও মিউট অপশন আছে। এবার মিউট যদি করে দেন, ধরুন আপনার ভিডিও 10 মিনিটের ভিডিও, 5 মিনিট আপনি যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক বাজছে, আপনি কথা বলছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক বাজছে, এইবার সেখানে কপিরাইট ক্লেম চলে আসছে। এবার কী হবে, যদি আপনি ওই জায়গাটায় মিউট করে দেন তাহলে আপনি যে ভয়েসটা দিচ্ছেন সেই ভয়েসও মিউট হয়ে যাবে, মানে শুধু ভিডিও থাকবে। তাহলে কী হবে, ভিউয়ার্সরা আপনার ভিডিও আর দেখবে না। যখনই দেখবে যে ভয়েস কিছু নেই, শুধু ওই ছবি, তখন আর আপনার ভিডিওর মানে ভিউজটা ডাউন হয়ে যাবে। তাই এখানে কী করতে হয়, যে পর্যন্ত কপিরাইট ক্লেমটা আছে সেখানে ট্রিম করে দিতে হয়। ওখানে কাঁচির মতো একটা অংশ আছে, ওখানে ক্লিক করলে পুরো অংশটা কেটে বাদ হয়ে যাবে। ওখানে যে গান ছিল, মিউজিক ছিল, কেউ টেরই পাবে না, আপনার কথা ওখানে পরবর্তীকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে। ওখানে ক্লিক করে তারপর কপিরাইট ক্লেমটা রিমুভ করে দিতে হয়, তাহলে কোনো প্রবলেম থাকে না। এই একটি সুবিধা এখন এসছে নতুন, যদিও নতুন না, প্রায় বছরখানেক বেশি হয়ে গেছে এই সেটিংসটি এসছে। এই সেটিংসটি আগে ছিল না, আগে শুধু মিউজিক রিপ্লেস ছিল এবং মিউট ছিল, এখন রিপ্লেসও আছে, মিউটও আছে এবং আপনি কেটে বাদও দিতে পারবেন। তাই কপিরাইট ক্লেম কিংবা কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে তো ইউটিউব ওই ভিডিওটি ডিলিট করে দেয়। কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে ভিডিওটা 7 দিন পর্যন্ত মানে পাবলিক দেখতে পারবে না, ভিডিও ডিলিট করে না, ইউটিউব মানে রেখে দেয়, এটাকে হাইড করে রাখে। কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে 7 দিন পর্যন্ত হাইড করে রাখে, তারপরে ইউটিউব ডিলিট করে। তাই কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে আপনার ভিডিও ডিলিট করার কোনো প্রয়োজন নেই, ভিডিও ডিলিট করবেন না। আর কপিরাইট ক্লেম আসলেও কোনো সময় ভিডিও ডিলিট করবেন না।
তাই কপিরাইট ক্লেম যদি আসে ঘাবড়ে গিয়ে ভিডিও ডিলিট করবেন না। ভিডিও ডিলিট না করে ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে ভিডিওটাতে যে কপিরাইট ক্লেম এসছে সেই ক্লেমটা রিমুভ করে দেবেন। তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না, কোনো কিছু হবে না, যেমন ভিডিও তেমনই থেকে যাবে। কিন্তু কপিরাইট ক্লেম এসে ভিডিও ডিলিট করলে কি হয়, ভিডিও ডিলিট করলে চ্যানেলের উপর অনেক প্রভাব হয়। আপনি এত কষ্ট করে একটি ভিডিও তৈরি করলেন, সেই ভিডিওটা চলে যাবে, সেই ভিডিও থাকবে না। তাছাড়া ভিডিও ডিলিট করলে চ্যানেলের রিচও ডাউন হয়ে যায়। এই কারণে ভিডিও ডিলিট করতে নেই। তবুও অনেক সময় ভিডিও ডিলিট হয়ে যায়। আমার চ্যানেলে আমি তো প্রায় ভিডিও ডিলিট করি, এই কারণে ভিডিওর ডিলিট করলে চ্যানেলের অনেক রিচ ডাউন হয়। আমার চ্যানেলের অনেক রিচ ডাউন হয়ে গেছে, তাই ভিডিও কোনো সময় ডিলিট করবেন না।